Welcome to my dear students. This is Unit 5 NMOD Laplace Transforms Lecture 8. Your model 1 is Laplace transform of multiplication by t. Model 2 is Laplace transform division by t. Model 3 is Laplace transform of derivative. Now, model 4 is Laplace transform of integral. Your statement is if f bar s is equal to L of f of t, then Laplace transform of integral 0 to t fu or ft dt is equal to 1 by s f bar s. 1 by s f bar s. Proof. Let phi of t is equal to integral 0 to t ft dt. What is your phi of 0? Integral 0. Instead of t you write 0. F of t dt. Whenever upper and lower limits are equal, this value is 0. Whenever upper and lower limits are equal. Suppose integral 1 to 1 x dx. X integration x square by 2. 1 to 1. So substituting upper limit 1 by 2 minus lower limit 1 by 2. We get 0. So whenever upper and lower limits are equal, that integral value is 0. This is example for that. So phi dash t, what is phi dash t? Derivative of this integration cancel, we get f of t. Now you write L of phi dash t, Laplace transform of derivative s into phi bar s minus phi of 0. ఎలాగైతే L of f dash t is equal to s into f bar s minus f of 0 ఎలాగో అదే మెథడాలజీ ప్రకారం L of phi dash t is equal to s into phi bar s minus phi of 0. Phi of 0, this is 0. So L of phi dash t, what is phi dash t? F of t. F of t is equal to s into phi bar s. This is 0. What is L of f of t? F bar s. So f bar s is equal to s into phi bar s. From this, phi bar s is equal to 1 by s f bar s. What is the meaning of f bar s? L of f of t. What is the meaning of phi bar s? L of phi t. 1 by s f bar s. L of, what is your phi t? Integral 0 to t f t dt is equal to 1 by s f bar s. This is the formula. Proof. Result 1. L of integral 0 to t f t dt is equal to 1 by s f bar s. ఇప్పుడు ప్రూవ్ చేశాను. దీన్ని 1 by s ఇంటూ L of f of t గా రాసుకోవచ్చు. f bar s అంటే L of f of t కాబట్టి యాక్చువల్గా రిజల్ట్ అంటే ఇక్కడ ఊరికే ఒక్కొక్క ప్రాబ్లంలో ఇది కూడా రాయాల్సి వస్తుంది, అందుకోసం రాశాను. L of డబుల్ ఇంటిగ్రల్ ఉందనుకోండి 0 to t f t dt. ఒకసారి వస్తే 1 by s కాబట్టి ఇంకోసారి వస్తే 1 by s ఇంటూ 1 by s 1 by s స్క్వేర్ f bar s. L of ఇంటిగ్రల్ 0 to t ఇంటిగ్రల్ 0 to t ఇంటిగ్రల్ 0 to t f t dt 3 times 1 by s cube f bar s. Problem. Find the Laplace transform of integral 0 to t e power minus t cos t dt. So you do like this. First, second, third. First, second, third. First preference L of cos t. What is the formula? A value 1 here.
సో ఎస్ బై ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ 1, హియర్ ఏ ఈజ్ 1. ఈ ఫార్ములాస్ అన్నీ ఆల్రెడీ వచ్చి ఉండాలని నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ చెప్పాను బాబు నేను. ఇంకా మీకు ఆ దృష్టి లేకపోతే నేనేం చేయలేను, హెల్ప్లెస్. ఫార్ములాస్ అన్నీ బాగా రావాలి. ఇలాగ ఎప్పుడైతే ఈ పవర్ మైనస్ టీతో మల్టిప్లై చేస్తున్నామో ఎస్ బై ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1, ఎస్ బదులు ఎస్ ప్లస్ 1 పెట్టాలి. ఫస్ట్ షిఫ్టింగ్ ప్రాపర్టీ. సో ఎస్ ప్లస్ 1 బై ఎస్ ప్లస్ 1 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1, ఎస్ ప్లస్ 1 బై ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2 ఎస్ ప్లస్ 2. దిస్ ఈజ్ యువర్ ఎఫ్ బార్ ఎస్. నౌ Laplace transform of integral 0 to t e power minus t cos t dt. Laplace transform of integral. So 1 by s f bar s. This is the formula. So 1 by s. What is your f bar s? S plus 1 by s square plus 2s plus 2. This is your final answer. Problem 2. Find the Laplace transform of integral 0 to t e power minus t sin 2t dt. ఈ 4 ఉన్నాయండి ఇక్కడ. ప్రిఫరెన్స్ ఎలా ఇవ్వాలంటే ఫస్ట్ ఎల్ ఆఫ్ సైన్ 2t ఫస్ట్, ఇది సెకండ్ మల్టిప్లికేషన్కి వెళ్ళిపోవాలి, ఆ తర్వాత ఫస్ట్ షిఫ్టింగ్ ప్రాపర్టీ, ఆ తర్వాత ఇంటిగ్రేషన్. లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఇంటిగ్రేషన్. అందులో చూడండి 1 2 3 4 వేసాను. అది బాగా ప్రాక్టీస్ ఉంటే కానీ, సబ్జెక్ట్ మీద బాగా అర్థం అయితే కానీ రాయలేరు. ఎల్ ఆఫ్ సైన్ 2t, ఏ వాల్యూ 2 కాబట్టి ఏ బై ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్, ఇయర్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 కాబట్టి ఇది వచ్చింది. ఎల్ ఆఫ్ టీ సైన్ 2t మల్టిప్లికేషన్ బై టీకి ఫార్ములా చెప్పాను నేను ఆల్రెడీ. మైనస్ డి బై డిఎస్ ఆఫ్ ఎఫ్ బార్ ఎస్, మైనస్ డి బై డిఎస్ ఆఫ్ వాట్ ఈజ్ యువర్ ఎఫ్ బార్ ఎస్ 2 by s square plus 4. ఏది లేటెస్ట్ కొట్టి అదే ఎఫ్ బార్ ఎస్. మైనస్ 2 by s square plus 4 square into s square derivative 2s. 4s by s square plus 4 whole square. చెప్పిందే మళ్ళీ వస్తుంది, రిపీట్ అవుతుంది, చూసుకోండి. ఇప్పుడు ఎల్ ఆఫ్ ఈ పవర్ మైనస్ టీ సైన్ 2t, ఇదేమిటంటే 4s బై ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ 4 హోల్ స్క్వేర్. దీంట్లో ఎస్ బదులు ఈ పవర్ మైనస్ టీ -1 కాబట్టి ఎస్ ప్లస్ 1 పెట్టాలి. దీన్ని ఏమంటారంటే ఫస్ట్ షిఫ్టింగ్ ప్రాపర్టీ అంటాం. 4 ఇంటూ ఎస్ ప్లస్ 1 బై ఎస్ ప్లస్ 1 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 4 హోల్ స్క్వేర్. ఎంత అవుతుందండి అది? 4 ఇంటూ ఇదేం మార్చలేవులేండి, ఎలాగ ఉంచుదాం. ఇది మాత్రం కొంచెం స్టెప్ వేయచ్చు. ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2s ప్లస్ 1 ప్లస్ 4 ప్లస్ 5 హోల్ స్క్వేర్. ఇప్పుడు ఎల్ ఆఫ్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఉంది కదా, 0 to t ఈ పవర్ మైనస్ టీ సైన్ 2t. ఇంటిగ్రేషన్ ఫార్ములా ఏంటి? 1 by s f bar s. సో 1 by s, వాట్ ఈజ్ యువర్ ఎఫ్ బార్ ఎస్? 4 ఇంటూ ఎస్ ప్లస్ 1. ఎఫ్ బార్ ఎస్ అంటే మళ్ళీ ఇక్కడికి వెళ్ళిపోకూడదు, ఏది లేటెస్ట్ ఇక్కడ ఈ రూల్ ప్రకారం ఇది ఎఫ్ బార్ ఎస్. ఈ మల్టిప్లికేషన్ దాన్ని బట్టి ఇది వచ్చింది, ఇది ఎఫ్ బార్ ఎస్ఏ. ఫస్ట్ షిఫ్టింగ్ ప్రాపర్టీ యూజ్ చేసింది కూడా ఎఫ్ బార్ ఎస్ఏ. ఇవన్నీ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎస్లే, ఏది లేటెస్ట్ అది ఇక్కడ ఎఫ్ బార్ ఎస్ అనమాట. కొద్దిగా ఆలోచన చేయండి, కొంచెం ఆలోచన చేస్తే చాలు, అది ప్రాబ్లం ఓవర్. చూడండి ఈజీగా ఉంటాయి, కాకపోతే దేని తర్వాత ఏది చేసుకోవాలనే కాన్సెప్ట్ కొంచెం బుర్రలో ఉండాలి. అది ప్రాక్టీస్ మీద వస్తుంది. నేను చూసుకున్నాను కళ్ళతో అంటే కుదరదు. ప్రాక్టీస్. ఫైండ్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ 0 to t sin t by t dt. డివిజన్ వచ్చిందండి ఇక్కడ. అంటే ఫస్ట్ సైన్ టీ, నెక్స్ట్ డివిజను, నెక్స్ట్ ఇంటిగ్రేషను. సైను, డివిజను, ఇంటిగ్రేషను, ఇది ఆర్డరు. ఎల్ ఆఫ్ సైన్ టీ, వాట్ ఈజ్ ఎల్ ఆఫ్ సైన్ టీ? ఏ వాల్యూ 1 కాబట్టి ఏ బై ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ ఫార్ములా ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1. ఎల్ ఆఫ్ సైన్ టీ బై టీ, డివిజన్ చెప్పాను ఆల్రెడీ.
ఇంటిగ్రల్ ఎస్ టు ఇన్ఫినిటీ ఎఫ్ఆర్ఎస్ డిఎస్. ఇక్కడ ఎఫ్ఆర్ఎస్ అంటే లేటెస్ట్గా ఏదో ఉందో అదే లేటెస్ట్గా ఉన్నది 1/s² + 1 డిఎస్. ఇదేమో tan ఇన్వర్స్ ఎస్. చాలాసార్లు చేసామండి, ఇప్పటికి చాలా ప్రాబ్లం చేసాం. tan ఇన్వర్స్ ఇన్ఫినిటీ మైనస్ tan ఇన్వర్స్ ఎస్, అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోవర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం. π/2 మైనస్ tan ఇన్వర్స్ ఎస్. π/2 మైనస్ tan ఇన్వర్స్ ఎస్ అంటే cot ఇన్వర్స్ ఎస్. నౌ L ఆఫ్ ఇంటిగ్రల్ 0 to t sin t/t dt 1/s f/s. ఇప్పుడు 1/s f/s ఎవరో లేటెస్ట్గా ఉన్నవాళ్ళు cot ఇన్వర్స్ ఎస్. 1/s cot ఇన్వర్స్ ఎస్. ప్రాబ్లం 4. ఫైండ్ L ఆఫ్ 0 to t e⁻t sin t/t dt. ఫస్ట్ సైన్కి, తర్వాత డివిజను, తర్వాత ఫస్ట్ షిఫ్టింగ్ ప్రాపర్టీ, తర్వాత ఇంటిగ్రేషన్. ఇది ఆర్డరు. అలాగే ఇది ఆల్రెడీ చెప్పిన ప్రాబ్లమే, కొద్దిగా మార్చాను. ఈ రెండు హోంవర్క్ చేసుకోండి. ప్రాబ్లం 6. ఫైండ్ L ఆఫ్ e⁻t 0 to t sin t/t dt. e⁻t లోపల రాసిన బయట ఉంది. ఓకే, ఇది ఎలా చేయాలంటే సైన్ ఫస్ట్, డివిజన్ తర్వాత ఇంటిగ్రేషను, ఆ తర్వాత ఫస్ట్ షిఫ్టింగ్ ప్రాపర్టీ. L ఆఫ్ sin t కోర్స్ రాసింది రాస్తున్నట్టు ఉంటుంది మీకు. 1/s² + 1. ఏ వాల్యూ 1 కాబట్టి 1/s² + 1. L ఆఫ్ sin t/t డివిజన్ మెథడ్ ఎస్ టు ఇన్ఫినిటీ ఎఫ్ఆర్ఎస్ డిఎస్ ఎస్ టు ఇన్ఫినిటీ. వాట్ ఈజ్ యువర్ ఎఫ్ఆర్ఎస్? లేటెస్ట్గా ఉన్నది 1/s² + ds tan ఇన్వర్స్ ఎస్ టు ఇన్ఫినిటీ tan ఇన్వర్స్ ఇన్ఫినిటీ అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోవర్ లిమిట్ tan ఇన్వర్స్ ఎస్ π/2 మైనస్ tan ఇన్వర్స్ ఎస్. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ cot ఇన్వర్స్ ఎస్. ఇప్పుడు దీనికి ఇంటిగ్రేషన్, ఇంటిగ్రల్ 0 to t sin t dt. ఈ ఆర్డర్ గుర్తుపెట్టుకుని జాగ్రత్తగా రావాలి. ఇది లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రల్ అంటే 1/s f/s. సో 1/s f/s ఈజ్ cot ఇన్వర్స్ ఎస్. ఇప్పుడు మీకు ఏమడుగుతున్నాడు? e⁻t ఇంటిగ్రల్ 0 to t sin t dt. ఇదిగోండి, ఫస్ట్ షిఫ్టింగ్ ప్రాపర్టీ ప్రకారం 1/s cot ఇన్వర్స్, దీంట్లో ఎస్ ప్లేస్లో s + 1 పెట్టాలి. 1/s + 1 cot ఇన్వర్స్ s + 1. చూడండి, ఎవ్రీథింగ్ క్లియర్. దిస్ ఈజ్ ఫస్ట్ షిఫ్టింగ్ ప్రాపర్టీ. ప్రాబ్లం 7. ఫైండ్ L ఆఫ్ e⁻2t 0 to t sin 3t/t dt. homework same as the above model. Find Laplace transform of 0 to t sin 2t dt. multiplication. Next integral. Here multiplication, first shifting property, integral. Do these 3 problems homework. దే ప్లేస్లో చేసుకుంటూ నాకు నోట్ సబ్మిట్ చేయండి, గ్యాప్లు ఇవ్వకండి, మోడల్ మారిపోతుంది. ఇక్కడ 2 times మీకు ఇంటిగ్రేషన్ ఉంది. 0 to t cos h/at. సో వాట్ ఈజ్ యువర్ L ఆఫ్ cos h/at? ఫార్ములా s/s² - a². L ఆఫ్ 0 to t cos h/at dt. ఇలా 2 times ఉందంటే 1/s² f/s అని ఫార్ములా చెప్పా. 1/s² ఇంటూ f/s అంటే s/s² - a². s ఒకటి క్యాన్సిల్, s ఇంటూ s² - a². అలాగే ప్రాబ్లం 11. ఫైండ్ L ఆఫ్ ఇంటిగ్రల్ 0 to t e⁻2t cos 2t dt. ఎంత పెద్ద ఇచ్చుకోమనండి, ఏమవుతుంది?
కాన్సెప్ట్ అర్థమైతే ఎంత పెద్ద ఇచ్చినా ఏమవుతుంది. ముందు ఎల్ ఆఫ్ కాస్ 2t ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఎస్ బై ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ 4, ఇక్కడ ఏ వాల్యూ 2 కాబట్టి ఎస్ బై ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ ఫార్ములా ప్రకారం వస్తుంది. అది ఎల్ ఆఫ్ ఈ పవర్ మైనస్ 2t కాస్ 2t. ఏంటి అది షిఫ్టింగ్ ప్రాపర్టీ ప్రకారం మనం ఎస్ ప్లేస్లో ఎస్ ప్లస్ 2 పెట్టాలి. -2 కాబట్టి ఎస్ ప్లస్ 2, అది +2 అయితే ఎస్ -2 పెడతాం. ఫస్ట్ షిఫ్టింగ్ ప్రాపర్టీ. ఇది చాలా అసలు చెప్తున్నానండి. ఇది ఇంకా మైండ్కి ఎక్కపోతే ఎవరేం చేయలేరు. ఎస్ ప్లస్ 2 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 4, ఒక స్టెప్ సింప్లిఫై చేయండి. ఎస్ ప్లస్ 2 బై ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2ab 4s ప్లస్ 4 ప్లస్ 4 8. నెక్స్ట్ ఎల్ ఆఫ్ 0 to t 30 సార్లు ఇచ్చుకోమను, ఏం అవదు. 3 సార్లు ఇచ్చుకుంటే ఏమవుతుంది, 1/s³ వస్తుంది అంతే. f/s 1/s³. వాట్ ఈజ్ యువర్ f/s? s ప్లస్ 2 బై ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ 4s ప్లస్ 8. మోడల్ 5, ఎవాల్యూషన్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రల్స్ బై యూజింగ్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్. అంటే ప్రాబ్లం ఈ టైప్లో వస్తుందండి. ఇంటిగ్రల్ 0 to ∞ మోడల్, 0 to ∞ ఎవాల్యూట్ ఇంటిగ్రల్ 0 to ∞. 0 to t వేరు, 0 to ∞ వేరు. అది మీరు కొంచెం అర్థం చేసుకోండి. ఎవాల్యూట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇచ్చినప్పుడు డెఫినేషన్ ఆఫ్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ యూజ్ చేస్తాం. దీనికి డెఫినేషన్ ఆఫ్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు కాబట్టి ఇంకా థియరీ అని చెప్పక్కర్లేదు. డైరెక్ట్గా ప్రాబ్లం 1 జనరల్గా ఎవాల్యూట్ అని అడుగుతుంటాడు. ఎవాల్యూట్ ఇంటిగ్రల్ 0 to ∞ t⁻³ dt. సొల్యూషన్. దీంట్లో ఈ ఎక్స్పోనెన్షియల్ వదిలేయడమే. ఇది ఆల్రెడీ డెఫినేషన్లో వస్తుంది కాబట్టి ఎక్స్పోనెన్షియల్ వదిలేసి మిగతా ఫంక్షన్కి లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ తీసుకోవాలి. ఏది ఉంటే అది. ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఈ పవర్ ఉన్న ఫంక్షన్ను వదిలేసి మిగతా వాటికి లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ కనుక్కోవాలి. ఎల్ ఆఫ్ టీ 1/(x⁴(1+1). అదేలేండి n((x⁴(n+1) ఫార్ములా. ఎల్ ఆఫ్ టీ పవర్ n అంటే ఇక్కడ n బదులు 1 కాబట్టి ఇది ఫార్ములా. ఇలా రాసుకునే పరిస్థితి రాకూడదు ఏ సార్కి. ఇవన్నీ మీకు ఆల్రెడీ వచ్చేసి ఉంటాయి ఫార్ములాస్. ఇలా రాసుకునే పరిస్థితి ఏ సార్కి రాకూడదండి. మరి ఎల్ ఆఫ్ టీ అంటే ఏంటి? ఎల్ ఆఫ్ టీ డెఫినేషన్ ఎల్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ఇంటిగ్రల్ 0 to ∞ e⁻−st ఎఫ్ ఆఫ్ టీ డిటి. ఎఫ్ ఆఫ్ టీ బదులుకి టీ ఉంది, టీ డిటి. ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ఎల్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ డెఫినేషను ఇంటిగ్రల్ 0 to ∞ e⁻−st ఎఫ్ టీ డిటి. ఇక్కడ ఎఫ్ టీ ప్లేస్లో టీ ఉన్నది, టీ రాశాను. మరి వాడు ఇచ్చిన ఆన్సర్ రావాలంటే ఇక్కడ ఎస్ బదులేం పెట్టాలి, -3t రావాలంటే ఎస్ బదులేం పెట్టాలి. పుట్ s is equal to 3 ఇంటిగ్రల్ 0 to ∞ e⁻−3t t dt is equal to 1/3² 1/9. జనరల్గా ఇవాల్యూట్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ ఒక కాన్స్టెంట్ వాల్యూస్ వస్తాయి. ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎస్ఎల్ రావు, కాన్స్టెంట్ వాల్యూనే వస్తుంది. అది కొంచెం మైండ్లో పెట్టండి. అందుకని 1/9 వచ్చింది. ప్రాబ్లం 2, ఇవాల్యూట్ ఇంటిగ్రల్ 0 to ∞ e⁻−4t cos 2t dt. సొల్యూషన్. ఇదంతే. ఎక్స్పోనెన్షియల్ వదిలేసి మిగతా దానికి లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ కట్టమన్నాను. ఇక్కడ ఏ అంటే 2 కాబట్టి s/s² ప్లస్ a² అంటే 4, ఏ వాల్యూ 2 ఫార్ములా. ఇప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్ డెఫినేషన్ ఇచ్చేయండి. లెఫ్ట్ సైడ్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ వేసా. అలాగే ఇక్కడ 0 to ∞ e⁻−st ఎఫ్ టీ అంటే cos 2t dt
ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఎస్ బై ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ 5. ఇక్కడ ఏం చేశానండి నేను డెఫినేషన్ ఆఫ్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ యూజ్ చేసి లెఫ్ట్ సైడ్. ఇప్పుడు మీకు ఈ ఆన్సర్ రావాలంటే ఎస్ బదులు 4 పెట్టాలి నేను. పుట్ ఎస్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు 4. అప్పుడు మనకి 0 to infinity e power minus 4t cos 2t dt 4 by 4 square plus 4 by 20 1 by 5. Problem 3. Evaluate integral 0 to infinity sin 2t by t dt. ఇక్కడ ఎక్స్పోనెన్షియల్ లేదు కానీ 0 to infinity మోడల్. కొద్దిగా కొంచెం ఆలోచించండి, ఎలా చెప్తున్నానో అబ్జర్వ్ చేయండి. ఎల్ ఆఫ్ సైన్ 2t ఏ బై ఏ అంటే ఇక్కడ 2 బై ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ అంటే 4. ఇక్కడ ఏ వాల్యూ 2 కాబట్టి 2 బై ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ 4. ఎల్ ఆఫ్ sin 2t by t డివిజన్ ఇంటిగ్రల్ s to infinity FRS ds. ఫార్ములాస్ అన్నీ బాగా నోటికి వచ్చేసి ఉండాలి. డివిజన్ ఫార్ములా, మల్టిప్లికేషన్ ఫార్ములా, ఇంటిగ్రేషన్ ఫార్ములా అన్నీ అప్పుడే మనం కరెక్ట్గా చేయగలుగుతాం. ds 2 by d లాగండి s to infinity 1 by s స్క్వేర్ ప్లస్ 2 స్క్వేర్ ds 2 into 1 by 2 tan inverse s by 2 ఆల్రెడీ చెప్పానండి చాలాసార్లు. s to infinity 2 క్యాన్సిల్, tan inverse infinity minus tan inverse s by 2 pi by 2 minus tan inverse s by 2. This is nothing but cot inverse s by 2. ఓకే, ఇప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్ డెఫినేషన్ ఏంటి? ఇంటిగ్రల్ 0 to infinity e power minus st f of t బదులు sin 2t by t ఉన్నది. ప్రొసీజర్ అర్థం చేసుకోండి. సింప్లిఫై చేసిన తర్వాత లెఫ్ట్ సైడ్ నేను డెఫినేషన్ ఆఫ్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ వేస్తున్నా. ఇక్కడ f of t ప్లేస్లో sin 2t by t వస్తుంది. ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాట్ ఇన్వర్స్ s by 2. ఇప్పుడు ఇచ్చిన ప్రాబ్లం రావాలంటే s ప్లేస్లో ఏం పెట్టాలి? 0 పెట్టాలి. ఈ 401 కాబట్టి పుట్ s is equal to 0. సో 0 to infinity sin 2t by t dt is equal to cot inverse 0. Cot inverse 0. What is cot inverse 0? Pi by 2. Pi by 2 అంతేనా? cos pi by 2 by cos pi by sin pi by 2 0 by 1 0. So cot inverse 0 is equal to pi by 2. Evaluate integral 0 to infinity e power minus at minus e power minus bt by t dt. 0 to infinity మోడ్లో ఎవాల్యూట్. ఓకే, దీనికి మనం లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ కనుక్కోవాలి. ఎల్ ఆఫ్ ఈ పవర్ ఏటీ ఆల్రెడీ చేసిన మోడల్సే, మళ్ళీ చేస్తున్నాం అంతే. ఇవన్నీ చేసిన ప్రాబ్లమ్సే. అదిగోండి 1 by s ప్లస్ ఏ అవుతుంది, మైనస్ 1 by s ప్లస్ బి అవుతుంది. ఇప్పుడు ఎల్ ఆఫ్ ఈ పవర్ మైనస్ ఏటీ ఈ పవర్ మైనస్ బీటీ బై టీ డివిజన్ మెథడ్లో ఇంటిగ్రల్ s to infinity FRS ds ఇంటిగ్రల్ s to infinity 1 by s ప్లస్ ఏ మైనస్ 1 by s ప్లస్ బి ds log s ప్లస్ ఏ మైనస్ లాగ్ s ప్లస్ బి s to infinity. అప్పుడే మీరు ఇన్ఫినిటీ పెట్టకూడదని చెప్పాను. ఈ మోడల్స్ మీకు ఐడియా ఉండి ఉంటుంది. లాగ్ ఇన్ఫినిటీ నాట్ డిఫైన్డ్, లాగ్ ఎం మైనస్ లాగ్ ఎన్, లాగ్ ఎం బై ఎన్ రాసిన తర్వాత పెట్టుకోవాలి అని చెప్పా. సో లాగ్ ఎస్ ప్లస్ ఏ బై ఎస్ ప్లస్ బి ఎస్ టు ఇన్ఫినిటీ. ఇలా డిగ్రీస్ ఈక్వల్గా ఉంటే అప్పర్ లిమిట్ పెట్టినప్పుడు 0 అవుతుంది. లాగ్ ఎస్ బదులు ఎస్ఐ పెడతావు కాబట్టి ఓకే, మైనస్ ఎస్ ఇది రివర్స్ అవుతుంది. ఇప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్ మీరు డెఫినేషన్ వేయండి. ఎల్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ అంటే ఇదంతా ఇంటిగ్రల్ 0 to infinity ఈ పవర్ మైనస్ ఎస్టీ, ఎఫ్ ఆఫ్ టీ అంటే ఈ పవర్ మైనస్ ఏటీ ఈ పవర్ మైనస్ బీటీ బై టీ
dt ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాగ్ ఎస్ ప్లస్ బి బై ఎస్ ప్లస్ ఏ. ఇప్పుడు ఆడిచ్చిన ఆన్సర్ రావాలంటే ఎస్ బదులు ఏం పెట్టాలి? పుట్ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 పెట్టుకోవాలి. ఇంటూ 0 టు ఇన్ఫినిటీ ఈ పవర్ 0 1 కాబట్టి ఈ పవర్ మైనస్ ఏటీ ఈ పవర్ మైనస్ బీటీ బై టీ డిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాగ్ ఎస్ బై 0 పెడితే బి బై ఏ, లాగ్ బి బై ఏ. ఇవాల్యూట్ ఇంటూ 0 టు ఇన్ఫినిటీ కాస్ ఏటీ మైనస్ కాస్ బీటీ బై టీ. ఈ మోడల్ ఎదురు చేసాం. ఆ మోడల్ చేసి ఇన్ఫినిటీ మోడల్లో ఏం చేయాలనేది ఇప్పుడు ఈ మోడల్ చేసాం. ఇవన్నీ హోంవర్క్ చేసుకోండి. ఏ బదులు 3 పెట్టాను, బి బదులు 4 పెట్టాను, అయినా చెయ్యాలి. ఏ బదులు బి బదులు రాసేసి ఊరుకోకూడదు. ఇప్పుడు ఎలా నేర్పానో అలా చేయండి. ఇక్కడికి వచ్చేప్పటికల్లా ఎల్ ఆఫ్ కాస్ 3t కట్టిన తర్వాత ఎల్ ఆఫ్ టీ ఇంటూ కాస్ 3t కట్టి అప్పుడు డెఫినేషన్ వేయాలి. అప్పుడు ఎస్ బదులు 2 పెట్టాలి. 8th ప్రాబ్లం. సో ఎల్ ఆఫ్ సైన్ స్క్వేర్ టీ, ఎల్ ఆఫ్ 1 మైనస్ కాస్ 2t బై 2 సైన్ స్క్వేర్ టీ డెఫినేషను 1/2 ఎల్ ఆఫ్ 1 మైనస్ ఎల్ ఆఫ్ కాస్ 2t 1/2 ఎల్ ఆఫ్ 1 is 1 by s, this is s by s square plus 4 ఎల్ ఆఫ్ సైన్ స్క్వేర్ టీ బై టీ, ఎల్ ఆఫ్ సైన్ స్క్వేర్ టీ బై టీ డివిజన్ s to infinity f bar s ds 1/2 ఇంటిగ్రల్ s to infinity 1 by s 1/2 ఇంటూ 2s అనేయండి, s స్క్వేర్ ప్లస్ 4 ds. కన్వీనియంట్ కోసం మీకు ఎందుకు చేశాను ఆల్రెడీ ఇది చెప్పిన లెక్కలేవి. లాగ్ s మైనస్ 1/2 లాగ్ s స్క్వేర్ ప్లస్ 4 ds. ఎందుకు ఉంటుంది ఇంకా s to infinity. అప్పుడు ఇన్ఫినిటీ పెట్టకండి బాబు. 1/2 లాగ్ s, ఇది లాగ్ రూట్ ఆఫ్ s స్క్వేర్ ప్లస్ 4 అవుతుంది. s to infinity 1/2 log m by n, log s by root over s square plus 4 s to infinity. అప్పర్ లిమిట్ పెడితే 0 మైనస్ 1/2 లాగ్ లోవర్ లిమిట్ అవుతే s బై రూట్ ఓవర్ s స్క్వేర్ ప్లస్ 4 మైనస్తో మల్టిప్లై చేస్తే 1/2 లాగ్ రూట్ s స్క్వేర్ ప్లస్ 4 బై s. ఇప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్ డెఫినేషను దీనికి ఇంటిగ్రల్ 0 టు ఇన్ఫినిటీ ఈ పవర్ మైనస్ st ఎఫ్ ఆఫ్ టీ అంటే సైన్ స్క్వేర్ టీ బై టీ. ఇక్కడ నేను డెఫినేషన్ ఆఫ్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ వేస్తున్నా LHSకి. 1/2 లాగ్ రూట్ ఓవర్ s స్క్వేర్ ప్లస్ 4 బై s. ఇప్పుడు ఏం చేయాలండి, వాడు ఇచ్చింది రావాలంటే మైనస్ టీ కదా, s బదులు 1 పెట్టాలి. పుట్ s ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ఇంటికి 0 టు ఇన్ఫినిటీ ఈ పవర్ మైనస్ టీ సైన్ స్క్వేర్ టీ బై టీ dt ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/2 లాగ్ రూట్ ఓవర్ 1 ప్లస్ 4 బై 1. సో 1/2 లాగ్ రూట్ 5. హెన్స్ ప్రూవ్డ్.